مسلمان دیکھ قرآن اور سمجھ دین نبی۔ جب ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا، پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے چچا میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے، قرآن کو، دین کو، اسلام کو، حقیقت کو سمجھتے تھے۔ پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ گیا، مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا جہنمی، سب سے کم عذاب والا میرا چچا ابو طالب ہے۔ اس کو آگ کے 2 انگارے یا ایک روایت میں آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیاں اگلتی۔ جب میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کوئی ایسا کلمہ بتاؤ کہ بندہ بالکل شارٹ طریقہ جنت میں جانے کا، تو سرکار نے فرمایا وہ کلمہ پڑھے جو میرے چچے نے رد کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، اتنے اچھے چچا، موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں آپ کی۔ ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا۔ قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ۔ ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا۔ اور یہ کہ اس وقت تک کہ ایمان نہیں لائے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا چاہا کہ چچا جان آپ ایمان لے آئیے، آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ میں اللہ کی گواہی دے سکوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے محروم گئے۔ لیکن یہ کہ میں ادب کے ساتھ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حضور پر یقیناً ان کا احسان ہے، اور حضور پر احسان ہے تو ہم سب پر احسان ہے۔ ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ میرا اس حوالے سے جو موقف ہے، جناب ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں تھے، یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے قطعی اصولی مسئلہ وہ تھے یا نہیں تھے، اس کی بہت تمہیں فکر ہے۔ خود اپنے آپ کو دیکھو تم مومن ہو یا نہیں ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیا اسلام پر تھے؟ آپ کے چچا ابو طالب کے متعلق بیان کریں، کیا وہ اسلام پر تھے یا نہیں تھے؟ والدین کے بارے میں ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ ان کے عقائد، ان کے نظریات کیا تھے۔ باقی جہاں تک آپ کے چچا ابو طالب کا تعلق ہے ان کے بارے میں یہ معلوم ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دی آخری وقت میں، لیکن انہوں نے اس کو بظاہر قبول نہیں کیا۔ دل میں کیا تھا اس کا حال خدا جانتا۔ کہ چچا حضرت ابو طالب معروف روایت کے مطابق وہ آخر وقت تک ایمان نہیں لائے، ایک روایت کے مطابق لے آئے، ایک روایت کے مطابق انتقال کے بعد حضور نے معجزتاً زندہ کر کے کلمہ پڑھایا۔ طالب جو تھا جس سے آپ کو مسلمان ہونے سے بھی روکا ہے، بالآخر ان کے مسلمان ہونے کے ثبوت اس وقت کتابوں میں موجود ہیں۔ لوگوں نے بنو امیہ اور بنو عباس یہ دونوں اہل بیت کے مخالف دھڑے تھے، انہوں نے اتنا زور مارا، اتنا کسی کافر کو بھی برا نہیں کہا جتنا جناب ابو طالب کو کہا۔ یہ روایت اہل تشیع کی کتب حدیث کی نہیں، اہل سنت کی۔ راوی ہیں دوسرے حضرت عمرو بن سعید ایک صحابی، اور ایک میں اصول حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور لینے والے امام ابن حجر اسقلانی جیسے محدث ہیں جو فن حدیث میں اہل سنت کے ہاں جرح و تعدیل میں اسماء رجال میں سب سے بڑے امام ہیں، اسماء رجال میں انہوں نے تک لیا ہے۔ کیا عمرو بن سعید صحابی ہیں، اور روایت حدیث کی ہماری کتب میں آئی، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو طالب سے۔ مجھے فن حدیث کا علم رکھنے والا کوئی بتا دے کہ حدیث کی روایت میں کسی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے؟ بس ختم ہو گئی بات۔ اور اگر جواب نہیں میں ہے تو سنو، عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب سے روایت لی۔ تفسیر روح البیان میں حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے نا، تو قید میں توجہ ہے، ذہن حاضر ہے سب کا، جس نے جناب یوسف کو دلاسا دی،
परेशान ना हो, आते जाते रहते हैं लोग जेल में, जिसने उन्हें प्यार से देखा। तफसीर रूल बयान वाला लिखता है कि जिसने जनाबे यूसुफ से हमदर्दी की, अल्लाह ने उसे मरने से पहले मोमिन बना के मारा, ईमान दे के मारा। जुमला करने लगा हूं, और जो यूसुफ को प्यार से देखे वो जन्नती है। तो जिस अबू तालिब ने बचपन से लेके जवानी तक मेरे नबी को पाला, वो अबू तालिब की अजमत और शान वाला। चचा के शेर को पेश किया, या रसूल अल्लाह, जो चचा अबू तालिब ने कसीदा पढ़ा था आपकी शान में, और उसमें ये शेर कहा था, आज वो होते तो जान लेते कि मैंने इस शेर का हक अदा कर दिया। कि हाँ, तुम क्या समझते हो कि मैं अपने भतीजे को छोड़ दूंगा? न मेरी तलवार चलेगी, न मेरा नेजा उठेगा, न मेरा तीर चलेगा। इससे पहले हम छोड़ दें? नहीं, हाँ, मैं इसे छोड़ दूंगा। कब? जब मेरी लाश के टोटे टोटे हो चुके होंगे, जब मेरा घराना चारों तरफ कुर्बान हो चुका होगा। ठीक है, मुड़ ले जावे अजे, उस तो पहले कोई माईदा लाल लेते भी खावे। तो हमारे सामने मुस्लिम और बुखारी से एक रिवायत पेश की जाती है, और उस रिवायत के अंदर यूं कलिमात इस्तेमाल किए गए कि नबी अकरम ने फरमाया कि मेरी शफाअत उन्हें नसीब हो जाती, लेकिन बदकिस्मती से मसलन मफहूम ये कि वो ईमान नहीं लाए, लिहाजा अब मैंने कोशिश की है कि वो नाउज़ुबिल्लाह अजाब के किसी बेहतर रुतबे के अंदर मौजूद रहे। इस तरह की रिवायत, दो रिवायतें गढ़ी गईं, और मैं चाहूँगा कि उन रिवायतों के रावियों के बारे में आपकी खिदमत में अहले सुन्नत ही के मकातिब से और मसानीद से चंद जुमलात अर्ज़ करूँ। अब सवाल ये है कि ये रिवायत किस किस्म की रिवायत है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि रिवायत को कबूल करने में दरायत सबसे अहम है। दरायत यानी अक्ल का इस्तेमाल, और ये समझने की कोशिश की जाए कि रिवायत सही रिवायत है भी या नहीं है। सवाल ये है कि अगर वो काफिर हैं थे नाउज़ बिल्लाह ताला, जैसा कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो कुरान करीम तो नबी अकरम से कहता है कि आप उनके सिरहाने भी खड़े ना हो, उनके ऊपर नमाज ना पढ़ें। हजरत अबू तालिब से कहता है कि उनको सलाम ना करो, उनके लिए दुआ ना करो जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया। जब तमाम अंबिया को ये हुक्म दे चुका, तो क्यों नबी अकरम फरमा रहे हैं कि शायद मेरी शफाअत उनको पहुंच जाती, लिहाजा मैंने ज़ाज़ा में मुंतकिल कर दिया। तो ये रिवायत दरायत के एतबार से, अक्ल के एतबार से, ईमान और कुफ्र के उन मेयारात के एतबार से भी जो कुरान करीम ने बयान फरमाए हैं, ये रिवायत कुरान करीम से टकराने वाली रिवायत है। और उसके बाद जो इसके रावी हैं वो सुफियान बिन सईद सौरी हैं, अब्दुल मलिक बिन उमैर, अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद दरावर्दी और लैस बिन साद। ये चार रावी हैं जो इस रिवायत की सनद के अंदर मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि एक एक करके इन चारों के बारे में आप अहले सुन्नत ही के इल्म रिजाल के माहिरीन की ज़बानी से बयान सुन लीजिए। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान मारूफ बिन ज़हाबी, मीज़ानुल एतदाल इनकी किताब है और मशहूर किताब है ज़हाबी की रिजाल के ऊपर। ज़हाबी सुफियान सौरी के बारे में कहते हैं कि ये जाली अहादीस बयान करता है और ज़ईफ़ रावियों से नकल किया करता है। और उसके बाद अब्दुल मलिक बिन उमैर के बारे में, अहमद बिन हम्बल से ज़्यादा मुस्तनद ज़ाहिर अहले सुन्नत में कौन होंगे। अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि अब्दुल मलिक बिन उमैर इंतहाई ज़ईफ़ है और इसकी रिवायतों में गलतियों की भरमार। इसी तरीके से अबू हातिम ने भी इसके बारे में यही हुक्म दिया। और लैस बिन साबित के साथ के बारे में अर्ज करता चलूँ कि अहले सुन्नत के रिजाल में लैस नामी किसी रावी को कबूल नहीं किया गया। इस एतबार से आप जानते हैं कि अगर एक रावी किसी रिवायत के अंदर ज़ईफ़ हो, मजहूल हो कम से कम हमारे लिए, तो फिर हम वो रिवायत कबूल नहीं करते। यहाँ चार रावी मौजूद हैं और चारों के चारों इल्म रिजाल के एतबार से ज़ईफ़ और बिलअख़स सुफियान बिन सौरी के, जिसके बारे में जुमला दोबारा ज़हाबी का अर्ज कर दूँ कि ज़हाबी कहता है कि ये ज़ईफ़ है और रिवायत गढ़ा करता है। अभी भी अर्ज करता चलूँ कि क्यों ये मामला उठाया गया। आप जानते हैं कि बनी उमैया अगर कभी रिवायत गढ़ा करते थे तो वो किसी सियासी हिकमत के तहत इस काम को अंजाम दिया करते थे। बस तीन अहम सियासी मफादात थे बनी उमैया के। पहला तो ये कि इस्लाम के मुहसिनों से बदला लेना चाहते थे क्योंकि इस्लाम का बुग़्ज़ इनके दिलों में था। दूसरा मामला ये था कि अमीरुल मोमिनीन का जो बुग़्ज़ था उसको उनके वालिद गिरामी पर निकाला। और तीसरा मसला ये था कि अपने अजदाद के कुफ्र को छुपाने के लिए उन्होंने हज़रत अबू तालिब को कुफ्र का इल्ज़ाम लगा दिया।